Biz sonralıkta Bişkek Şarkı Soku'nun törayını oğlu, törabası oğlu çıkıp şimdi buna yerine düşündük derse. Bunlar cede yenen hiç kaçan zırkıratı iletmesin bunlar. Bunların apasında oturgan özünüzdür gösterler ha. Çıkırыңızlar. Biriyle sokkaravaydı, 3 sokkaraş gerek. Turavı bir çarasın olduğunu bugün ötkürsün. Çok degende düşten köyünküge koyup versin bir kanını sokun. Biz şunu talap kılalım. Doğru aytadın kızım. Son kingen жылдырса болот. Narda kuşlardın kolunda. Biz kayra 1000 kilometrege gelip kayra 1000 kilometrege kelebіз mi? Adamın taqdirimenен oynaşmış gerek. Tuğanlar. Bu ne degen söz? Jana bir bala aytты, тура aytты. Ay hükümet bolsa onu zamı bolat degende bir adam bekel Kırgızstanda söz. Ekinchisiga bersin, bizge bunday jiyintik aytsın. Jiyintik bolmasa turabız biz uşul jerde. Biz uşul biйликтен talap kılabız, mıyzam çeginde, bardıq nersenin mıyzam talasına düşüp mıyzam çeginde karap bersin. Biz uşunu talap kılabız. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Biz hazır Bişkek şahardык сотунун алдында турабыз. Максималдуу бөлүшүп берсеңиздер. Бүгін Нурлан Нурайымовтың баш коргоо чарасын кароо боюнча апелляциялык арыздын негизинде шаардык сот караш керек эле, бирок бүгүнгө чейин унчукпай келип туруп, азыр сот заседаниясы өтүүчү убакта бизге маалымат берип атат. Сот судья ооруп калганына байланыштуу сот дагы бир жумага артка жылдырды деген маалымат берди. Азыр бул жерде колдоочулар эгер судья ооруп калган болсо, башка судьяга өткөрүп берип, бүгүн баш коргоо чарасын сөзсүз карап берсин деп талап кылып баштады адамдар бул жакта. Тугандар, мында кулак сагылам. Biz bari mına Müslümanız, mına organ adamlar, sizlere bizim balдар, oslar, bizi köyü olan, mında tuğan olup çıkartırsak. Endi bize aylak etti. Ona Müslümanca manda degen söz var. Uşul sotka, bala çakası menen şunday ölümden kattık ne bakılıp karışık dua kıvaylı. Kantep bul kasal olup kalat. 10 gün жылдыры bersin, kasal bolsa, oşu orun basarı var, başkası var, aysa olmakta. Kemine dua kılat. Uşul hazır küçküne kasal boğan sotka Kuday Taala. Kuday eğer sen çında bizim yüreğimizde var bolsun, manerde balaşık bolup çın yüreğimizden жүргөндөргө da tiysin. Arkasından işte otkan jigitlerge teyversin, onlar bizim baldar. Kemine dua kılat. Amin. Kuday Taala'dan kargış uşul adamga. Amin. Amin. Allahu Ekber. Organın adamları. Ya qarap qo'yasizlar mı? Bularda вообще söz yok. O jetekçi. Bular jönel охранник balдар. Jönel охранниктер бар, айлыга иштешип атты. Мамлекет керек да сиздерге, туурабы? Мамлекет керек десе, ушул кайдыгер болуп буйрук аткарып жүрөсүздөр. Өзүңүздөр дагы сөзүңдөр жеткизе албайсыздарбы сиздер дагы? Жазбаган комментарийге жазды деп камап коюп 24 күнү келгенбиz biz. 24 күндөн бери ушу Бишкектебиз. Күттүк ушу бүгүнкү күндө. Endi dagы 9га деп жылдырып коюпту. Бу кандай деген нерсе бул? Жеткизме, официальный лицон чыгарып бул жакка жооп берсин. Замы деген нерсе болот. Богданова кетип калдык да? Жок, дайындап койдум. Официальный лицо чыгып апама түшүндүрсүн. 9'u болот болсо, бирин асит этпей өткүзүп берем деп кана кепилдик берсин жүрөчүк бизге. Айыпка бул чыкпа биз кетпейбиз бул жерден. Прямой эфирдин арасында. Бар да. Ал тартып койдуңбу аяка? Жок, азыр чалды, тартпады. Кегиде чакырып койбойсуздарбы? Ким кирди? Биз кетпейбиз, айтып коелу. 24 күн 10 күн деп жүргөн адам 1-2 саатта кетип калбайт. Жооп берсин, мына Нурлан Нурайымов агабыздын апасына чыгып, мына сөзсүз 9'unda бөлөт деп жооп берсин чыгып. Сөзүн берсин. Кепилдик берсин. Бүгүн чыгарсын деп мен сунуш кылам. Бүгүн чыкпаса жооп берсин. Главныйлар бар да. Туугандар, мындай,
18 fevral günü biz Özgün şahrında naşında aksiya ötkörüp kaydeger emas jalanda toптolgonбуз. Turabı? Barınızda kağınızlar var. Biz 5 gün vakit bergenmiz birlikte. Turabı? 5 günde çıkarbasaňar biz jolu buyuruz degeniz. Anam tugandar aytkan. Üçünde Uraymostun sotu olatken 3 судья карайт келдиген. Эми ошол күндү күтүп бүгүн келсек, дагы элди тоголтпостукка салып коет тugandar. Бул кылган туура эмес. Uraymostу бүгүн чыгарып берсин, ошол сот карай албайбы, бүгүн чыгарып берсин. Кегиле Ураймов Мирланды биротолу бошотуу талабын коебуз. Өткөндө Өзгөн шаарында эл талап койду эле. Эгерде чыгарбасаңар биз жол тосууга мыйзам бузууга барабыз. Силер дагы мыйзам бузсаңар биз да ошол жолго барабыз деген. Эми бүгүн биз токтотпойбуз. Аны өздөрү билсин. Адрес Озбек 37, Алатоо аянтынын жогору жагында, Токтогул менен Москва көчөлөрүнүн ортосунда. Ошону угуп аткан ошол жердештери туугандары бүтүн кыргызстандыктар. Калган жоопкерчилик сиздерде. Эмне кааласаңыздар ошону кылыңыздар эми. Мирлан Uraymовго. Мирлан Uraymовго. Оштомдук. Мирлан Uraymовго. 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 Сот! 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 Бул элдин жарымы, ошол элдин керек болса жолду тосадыңыз, чыксын, жооп берсин бизге. Мына ушул жердеги соттор күнөөлүү болот, бардыгына. Өзү ооруп калат, бүтүндөй эл булардын азабын тартат, мамлекет дагы тартат. Кичине ооруп калмыш болушат, жата калышат депти. Чыккыла азыр жооп бергиле. Азыр Мирлан Uraymовдун адвокатына сөз берсек. Я могу рассказать о ходе сегодняшнего процесса. Сегодня в городском суде должны были рассматриваться 3 апелляционных жалобы. Одна касается обыска, законности и незаконности, и 2 жалобы, одна по законности задержания, вторая по избранию меры пресечения под стражей в СИЗО КНБ. По данному поводу что могу сказать? Дело по обыску находилось в одной коллегии, и она сегодня рассмотрела процесс, удовлетворение нашей жалобы отказала, обыск признали законным. По мере пресечения и по избранию меры пресечения, вернее, мера пресечения и законного задержания у нас судья докладчик профессионалист. Оказывается, он еще является и председателем на процессе. Сегодня, оказывается, он заболел, поэтому процесс отложили на 9 марта 10 часов 40 минут. Хотелось бы отметить, что материалы поступили в городской суд 24 числа, и 24 числа они были распределены уже в данную судебную коллегию системы. К сегодняшнему дню прошло 7 суток. У суда есть всего лишь 10 дней на рассмотрение таких материалов. Отложение на 9 марта является нарушением закона. Мы выходим за 10-дневные сроки. Но ситуация такая, какая есть. И никакой гарантии, что 9 числа также будет рассмотрено, они отложены. Ахмет, сейчас отложили. Өзүңүздөр уктуңуздар. Эгер үн жакшы болбой калган болсо туура түшүнөсүздөр, азыр бул жакта акция өтүп атат. Булар дагы бир жолу мыйзамды тебелеп тепсеп, адам укугун тебелеп тепседи. Çıkkıla, cevap vergile çıkın. Çıkın cevap vergile. Tuğanlar, sot.
sen dagı bizge okşogon эле карапайым эне туз төрөсө керек. Эмне үчүн ушунча адамды ооруа кылып, кыжалатта кылып мустар кыласың? Бул деген бийлик деген колдун кири, бир күн келет, бир күн кетет. Соттон болсоң бизге окшогон бир инсансың, адамсың. Чыкпайсыңарбы? Мынча каксаттыңар элди. Чыгып жооп бергиле. Сот! 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 Туғандар, бұл орып қалды деген бұл жалған эле сөз. Жашағаны бишкек, жүргені чоң машина, жегені шашлык. Қақтары, түшкіріп қойсам, дұқтарға барар. Мұна, сілер жетасыр қанша кетемez. Сілер орыйсыңар. Бұлар орымайды, бұл жалған сөз орым дегенде. Бұл атайына Жоқ, бұл тоғат болғандық адам укугун тебелегендик. Эгер сот оруп калган болсо, бир жумага баш коргоо чарасын кароодо жылдырбайт. Аны башка судьяга өткөрүп бериш керек болчу ишти. Туғандар, оруп калды, Мырлан Райымовдун апасын айтса болот. Оорусо да келип отурат. Бир түшүнбөгөн жеткизип кирип туруп. Мамлекет керек бардыгы. Айлык алып жеп отурасыңар бардыгы. Бала чака багып. Келип түшүндүрүп айтсаңар ошо касаалы Багысага чейин жеткизиле. Жаткан жерге чейин. Бул алдап эле жатат. Силерди ham алдап жатат, бизди да алдап жатат. Ооруган жок бул. Бул буйруктун аркасында Микрофон такылган, армат. Yok, şunu tinçe. Сакайып түшөлүп калат булар. Булардын эмес тайын эле да. Буйрук менен ооруйт булар. Чын эле ооруп жатпаса экен. Урматтуу сот, мен Ураймов Мирландын апасымын. Ушунча алдырганга жетет. Болду, мен эчтеке карабайм, мыйзамыңарды да карабайм. Ушунча эл турат, азырдагы ушунча эл келет, жолду топтурдам азыр. Ушунча мыйзамды сыйлап, ушунча силерди сыйлап, ушунча келдим мен. Эми чыдабайм, болду. Чыгып жооп берсең бердим, бербесең жок, жолду топтурдам. Мен топтурдам, мен камасына камап койгуна. Камагына ошо деген мен баламдан чыккылада, балам ордуна мени камап койгуна. Камагына мени чыгып. Мен чыдабайм, болду. Мени дагы, силерди дагы багышууга эне туугандыр. Чейшек туудубу силерди? Акмак эшектер десе. Айтпайын десе адамдын жанын чыгарасыңар. Ушуга чейин Кудай иман исап берсин деп тилеп келесем силерди. Каргага жокмун. Эми каргаймын силерди. Каргаш керек, каргыш буларга. Эми каргаймын силерди, эми каргаймын. Каргыш. Кудайдан иман исап тилеп келдим эле, тилебейм болду. Жолду токтотам азыр мен. Азыр эле саат 9'da 3 сазык менен өтөт деди. Азыр эле 5 мүнөт бурун, 5 мүнөттөн кийин эмне сотуңар ооруп калабы? Ушунча эл, ушунча карпай мен силерге эмне оюнчукпу? Уяты жок акмактар десе, айлыкты жеп жатасыңар, көпөстөй болуп. Жеген акчаңар илейм, течип кетсин, элдин акчасын жеп отурасыңар. Кимдин акчасын, ушу окшогон карапайдын акчасын жеп отурасыңар силер. Акты, караны кара дедең. Акты караны отурасыңар. Мен балам мыйзамсыз камалып отурат бул жерде. Силерге окшогон акча жеп камалса мейли дейт элем мен. Туғандар кетпейбиз. Берсин ошол соту эмне болуп ооруп калыптыр. Справкасы гана жөн эле сөз менен айтып койгон болбойт ал. Булар ичинде каалаганын кыла беришет, сөз менен айтуу үчүн. Кетпейбиз, биз көбүш. Кетпейбизби? Аягына чейин турабыз. Ушуга чейин биз койгой деп мына азыр апабыз айткандай сыйлап келдик. Урматтуу мекендештер, мен Акыл Айтбаев Казак Үчтен интервью алуу үчүн микрофон улууга аракет жасасам, эмнегедир азыр уланбай койду, тура түшүнөсүздөр. Азыр без микрофон дагы аракет кылып көрөм. Угулабы, канчалык угулбайт. Эгер жакшы угулбаса тура түшүнөсүздөр. Акыл эке, маалымат бере кетсеңиз көрүүчүлөр үчүн. Десек, мындай эртең менен биздин адвокаттар келип, бүт киришкен эч кандай сот деген маалымат болгон эмес. Ошол соттун катчыларына кирип жолугушкан.
Алар эч ким оорутат деп айткан эмес. Анан биринчи процесси ошол облус боюнча, үйүн текшерүү боюнча, ошол мыйзамдуулук боюнча сотко кайрылган биздин адвокаттар. Ошол боюнча иш болуптур. Ал иштен чыкса эле ошол баягы башкаруу чарасын карап сот ооруп калды. Ошон үчүн 9-мартта саат 10:40 жылды деп ошондой маалымат беришти. Анан бул абдан бир түшүнүксүз болуп атат. Атайын ушу Мирлан Ураевди колдой издеп, Баткенден, Оштон, Өзгөндөн ар тар жактан колдоочулар келген. Ошолор боюнча маалымат бардыр, билебиз, иш кылып 6 күнгө жылдырып салган. Элдин баары нааразы. Жок дегенде соттун төрагасы же анын орун басары чыгып бизге маалымат берип койсун, түшүндүрмө берсин, мындай болду, андай болду деп, анан эртең ага чейин кетпейбиз деп азыр элдер ушинтип турушат. Чоң рахмат. Üçüncüden kim kayra? 5 gün desek, anın içine koyup degenden anın boktur dep. Milan Uраевдин Havaldın жақын саналаш bir туғандары бізден сұранып, топтоп тұрыңыздар, ертең Бишкек сотында қаралат екен дегеннен бокtur деп қойдық. Мына біз Өзгөндөн келдік, ойнап келген жеріміз жоқ. Чыркыгандан келіп атабыз ба? Қанша километрден келіп атабыз? Бұл жағы Баткенден, бұл жағы Өзгөн, Ташкөмір, Баткен бар жоқ жақтан келіп атат. Қайда керек емес адамдар. Жетет те эми. Жанагы кейбір адаматтар айткандай салпақтап митингке чыгарып келеді. Бізге мыйзамдуу болса ешкім шықпайды митингке. Бар жоқ мыйзам чегинде болса. Ошо мыйзамсыз болуп аткандан эл чыгып атат. Кейбір адаматтар айтат, акылыңарды үйгө таштап келгиле деп. Мына акыл ушул адамдарда бар. Мына сотто да жок экен. Мен ушул Орунбалы деген сотко Тараскада отырабы. Же мага окшоп экинчи кутбадагы инвалид адамбы. Мен мындай айтайынчы. Же инсульт бүкен. Бара алгандай. Керек болсоң дагы 4-5 саатка отурсаң болот. Адам эмне көп, дары-дармек көп. Ичсе болот. Ошол жерде 3 судья карайт экен. 2 судья биз карап коелу, сен жаман эле деп койсо болобу? Айлыкөткө басасынчы, бошотууя кой деп койсун. Ошо бошотсун. Карай албай бошотсун. Жаатан эле айтып атам. Карай албай бошотсун. Айлыкөткө баса, айлыкөт жок болсо, заңы койбой берет ошол жерде. Бул соттор эмне айлыкмачылык иштей албайт ал. Мына эл таркабайбыз туугандар. Ураевди бүгүн чыгарабыз. 9-уну күтпөйбүз. 9-мартты күтпөйбүз. 9-мартты күтпөйбүз. 9-мартта да баш ооруп келбей коет. Келбейт. Ураевовка! 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 Assalamu alaikum. Мен сүйлөбөйүн дедим эле, азыр энемдин сыздап көз жаш агып атканына чыдабай бир сүйлөй турган сөз келди да. Бизде мыйзам иштебейт десе көрсө аре, намыс, бир адамдын укугу деген нерсе бир корголбой калыптыр биздин Кыргызстанда. Ушул ооруп калган соттор кече кээ бир биздин төбөлдөрдү 3 саатта тагдырын чечип боштондукка чыгарып койбодуңар беле? Мирлан силерге эмне бир жериңерди урдап же болбосо бир мыйзам бузган жигит беле силерге? Ушул сотторго кайрылам да мен. Кимдин бийлиги келсе ошонун камчысыны чаап жүрө берип чарчабадыңар соттор? Арейтиңер, намысыңар барбы силердин? Ушундай эненин көз жашыны агызгандан качан арыласыңар соттор? Мен ошол сотторго кайрылам. Кээ бир адамдардын тагдырын 3 саатта чечкендей кылып эле Мирлан бир мыйзам бузбаса, бир оорулук кылбаса, кылмыш кылбаса бошотуп коюш керек да бул жигитти. Мен ошону талап кылам. Рахмат.
Урматтуу мекендештер, мен бираздан кийин эфирде кайра улантам. Азыр негедир микрофон уласам уланбай калды. Ошол техникалык себептер менен мен текшерип неме кылып алайын, анан буюрса кайра эфирде улантам. Көп алсаңыздар. Кайрадан кийинки бөлүгүнө кирип бирге болосуздар деген үмүттөнүм. Саламат болуңуздар.